શું માંડ્યું છે? કેમ છો બધા? હું ડોક્ટર ઘેરી. સ્વાગત છે તમારું ક્રેઝી મેન્ટલ થેરેપી સેન્ટરમાં. આવો આવો ડોક્ટર, હું તમારી જ રાહ જોતી હતી. હું ડોક્ટર ધુન નગારાવાલા, ફેમસ ફોર માય મેન્ટલ મ્યુઝિકલ થેરાપી. બોલો, હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ? આ અમારા મહિલાઓ ઉપર મ્યુઝિકલ થેરેપી ટ્રાય કરવી છે, એટલે જ તમને બોલાયા છે. તો લો, હું તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવું. ડાયટ મોકલો તો 12 મિનિટ પછી. યસ મેડમ, મોકલું વચને વારા ફરતા. लाइट कैमरा एक्शन। आपका हीरो बॉलीवुड बादशाह आपके सामने खड़ा है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? इस मंच के तो हम रॉबिन हुड पांडे हैं। और अपनी क्रेजीनेस से आप में इतने छेद कर देंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे सांस कहां से ले और हंसे कहां से। તમારા દિલની ધડકન ફેસબુકમાં ફેમસ, વોટ્સએપમાં વાવ, ટિકટોકનું તોફાન, ફિલ્ટરની ફેરી, રીલની રિવોલ્વર અને મૂડમાં ઓલવેઝ ઓવર. ઇન્સ્ટાગ્રામની સ્ટોરી અને મોબાઈલની જાન. મારું જાનુ ક્યાં છે? જાનુ કોઈએ જોયો મારો જાનુ? અરે હા, મારા ખિસ્સામાં છે. મેં કહી છું લાઈવ સેશન લઈને #ક્વીન ડ્રામા મશીન. Bye. #trending reels and #pagalpandi with style. Let me check. મારી યારી વિરલ થઈ કે નહીં? ओ ड्रामा क्वीन विरल ना होय वायरल होय. કોઈને કહેશો નહીં. મને તો લાગે છે અહીંયા પણ ઇન્સાઇડર ટ્રેડિંગ ચાલી રહ્યું છે. હું છું નિફ્ટી નંદુ, સેન્સેક્સનો સટોડી વિથ બ્લડ ગ્રુપ BSE પોઝિટિવ. આપણે તો ગુલબાજ કર્યું છે, પણ આ ટ્રમ્પ ટ્વીટ કરે એ બધાના સ્ટોક ગુલાબજામમાંથી ગાંઠિયા થઈ જાય. આ કુંભમેળા કરતા વધારે લોકો તો શેર બજારમાં નવાયા છે. લેકિન લાલા, रिस्क है तो इश्क है. इंडिया पे लगा दो, निफ्टी तो 1 लाख होने वाला है. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું ભક્તિબેન, ભગવાનની ઓફિશિયલ PR છું. એવી ભક્તિ કરું કે ટોમ ક્રૂઝ પણ મારા સત્સંગમાં આવવા માંડે. ઘરે કુકરની સીટી વાગે ને હું સમજું ભગવાને શંખનાદ કર્યો. એકવાર મંડપમાંથી સંત મને કહી ગયા, બેન તમારું વાઈફાઈ ભગવાન સાથે ડાયરેક્ટ કનેક્ટેડ લાગે છે. મેં કીધું મારી ભક્તિ જેટલી સ્ટ્રોંગ છે કે મંદિરની એન્ટ્રી લઉં ને ઘંટ પોતે જ વાગી જાય. कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला अपना टाइम आएगा, से दूर पर्वत पर आने की आसमां भी सर उठाएगा. आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे न मिल पाएगा. ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा. अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा. नाम है मेरा रॉकी रॉकस्टार, जिसको देख के बोले ये बंदा तो बड़ा ही बिंदास यार. गली का हूँ सिकंदर, स्वाग में है संडर, मेरे गानों में एटीट्यूड, मेरे गानों में एटीट्यूड. रॉकी रॉकस्टार आया है, अब हिप हॉप की बदलने वाली है लेटीट्यूड लेटीट्यूड लेटीट्यूड. मरे हुए वापस कहां से आएंगे?
हार गया है, आसमान का सिरा चीर गया है, हार गया है, चीर गया है, हार गया, चीर गया, हार गया, चीर गया। तेरे करण अर्जुन आएंगे, तेरे करण अर्जुन आएंगे। भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग। अब मैं करूंगी हास रस्मी, ठीक है? मेरे करण अर्जुन मेरे करण अर्जुन आ गए और भाग भी गए। मेरी आवाज़ ही पहचान है। नमस्ते अबुधाबी, હું કરાઓકે કિરણ ગુજરાતી મેલોડી મશીન हर कहीं को सॉल का वाइब किरण कराओके ऑल बेस्ट लाइव। મારું નામ મુન્ના ભાઈ, MBBS मुन्ना भाई और MBBS। भाई लोग कैसे हो सब? मैं हूं आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। अपन के पास कोई डिग्री तो नहीं है, लेकिन 20 साल का डॉक्टर लव का डिप्लोमा जरूर किया। दिल टूटे या लेग का फ्रैक्चर, एक की प्रिस्क्रिप्शन, जादू का चप्पी। मेरा नाम हंसा, 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 हंसा। जय सिया राम। मैं तो थक गई भाई साहब। ले समोसा। मैं आजकल थोड़ा वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये मूंगफली और लहसुन की चटनी निकाल दो। समोसा सिर्फ केचप के साथ खाएगी? इतना बड़ा त्याग अक्सर, इतना बड़ा त्याग। हर हर प्रफुल्ल, लेकिन समोसा क्यों? हंसा, आज गुजराती सेलिब्रेट ना समोसा। सेलिब्रेट अच्छा। मीनाक्षी, वो अपनी सास की बुराई करते वक्त क्या बोली? वो बोली थी मेरी सास को दोनों वक्त पराठ तो रोटी सेलिब्रेट तो खाती नहीं है। सेलिब्रेट तो सेलिब्रेट सेलिब्रेट सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे गुजरात का। पलट पलट, ए गुजरात, तू तो पलट गया रे मुंबई से। શું કહો છો દોસ્તો? ना इधर जाओ ना उधर जाओ, ना आओ किसी की बात में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। केम खरी बात ने मित्रों? सेल्फी टाइम। गुजराती मतलब गरवी गुजरातनी पूजा। कलश लाओ, अगरबत्ती लाओ, चालो आरती करिए। કોની આરતી? मोदीजी અરે લાલા, ગુજરાતી એટલે આઈપીઓ, અને આઈપીઓ ઓવર સબસ્ક્રાઇબ કોણ કરે? આપણે ગુજરાતીઓ। मैं गुजरात डे इसीलिए मनाती हूँ क्योंकि
मेरे करण अर्जुन भी डांडिया खेलने वापस आएंगे। છાસ મારી વેનમાં, ગરબા મારા બ્રેનમાં. હું છું રોકી રેપર, રહું છું મારા વેનમાં. અને આખું ગુજરાત મારા પ્રેમમાં. હે પ્રભુ, ગુજરાત ડે સેલિબ્રેશન આજે કેમ? હંસ આઈએસસી નો હોલ મળે ત્યારે હે પ્રભુ, ઈ મફતમાં મળે? હંસ મફતમાં કશુંય ના મળે. આપણે એમાં નહીં પડવાનું. એ બધું આયોજકો જાણે. આપણે તો ક્રેઝીનેસથી બધાને ખુશ કરવાના. હાય હાય પ્રભુ, આ ક્રેઝીનેસ એટલે શું? अरे मामो क्रेजीनेस बोले तो मैडनेस एम बोले तो मेंटल ये पागल है सारे। ये सारे हमें पागल समझते हैं हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है. हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है. શાંતિ શાંતિ, આજથી તમારી મ્યુઝિક થેરેપી ચાલુ થાય છે. ડોક્ટર રેડી છો ને? યસ ડોક્ટર, આઈ એમ રેડી ફોર મ્યુઝિક થેરાપી. જો એ લોકોને એમનો પાસ્ટ પણ યાદ આવી શકે છે. ઓબ્ઝર્વેશન માટે આયા છે એ ડોક્ટર્સ ક્યાં છે? Yes, ma'am, we are here. We will submit the report after music therapy. મ્યુઝિક પ્લીઝ. આ શું છે? આવી મ્યુઝિક થેરેપી? ઓહ સોરી, ઇટ્સ માય મિસ્ટેક. સોરી ડોક્ટર. મ્યુઝિક થેરેપી એટલે ખાલી તમારે આંખો બંધ કરીને સાંભળવાનું. બેસી જાઓ બધા. હે આંખો બંધ કરીએ તો સંભળાય? કેવી રીતે? તો દુકાને આવું પણ શકાય દે. પપ્પાને મારી વાત પર વિશ્વાસ જ નથી. શું પ્રોબ્લેમ છે સમજાતું જ નથી. Mom, please don't try to put your typical philosophy on me. I have my own life. I have my own rules. Oh, I don't care. Why don't you understand, yaar? Veera, કોને સમજાવી રહી છું? Mom, તને નહીં સમજાય. ડોક્ટર્સ, તમારું શું ઓબ્ઝર્વેશન છે? મ્યુઝિક થેરેપી તો વર્ક કરે છે એવું લાગ્યું. ઘણા બધાને થોડી અસર થઈ છે, 30-40%. લેટ્સ ટ્રાય નેક્સ્ટ યજ્ઞ થેરેપી. લેટ્સ કોલ ડોક્ટર યજ્ઞેશ. હાય ડોક્ટર ખેલી, શું તમારે પણ યજ્ઞ થેરેપી કરાવી છે? હા, કેમ કે થેરેપીસ અમારા ખેલાઓ પર કામ કરે છે.
હેલો, એકચ્યુઅલી આ યજ્ઞની આહુતિ જોડે મેડિસિન પણ એડ કરીશું કે જે એમને બ્રીથિંગમાં જઈને ડાયરેક્ટ એફેક્ટ કરશે. અરે વાહ, ચાલો તો પછી ડોન્ટ વેસ્ટ ટાઈમ. ઓકે, લેટ મી સ્ટાર્ટ પ્રિપરેશન્સ. અલ્યા આ શું છે? આ તો જાદુની પેટી લાગે છે. કે હોળી કરવાના છે આ લોકો? ના ના લ્યા, તો પાણી ગરમ કરવાનું છે હે પ્રભુ, તપેલું લાવો કે? તો હવે હવન કુંડ છે. લાગે છે બધાને યજ્ઞ થેરેપીની અસર થઈ ગઈ છે. જોયું ને તમે બધાએ, આ છે મેન્ટલ હેલ્થને ઇગ્નોર કરવાનું પરિણામ. માનસિક આરોગ્ય પણ શારીરિક આરોગ્ય જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. મનની વાત શેર કરવી એ કમજોરી નથી, એ હિંમત છે. અંદરથી તંદુરસ્ત રહેવું છે તો મનને આરામ આપો. જીવવાની દોડમાં મનને ભૂલી ન જાઓ, અંતરનો અવાજ સાંભળો. બહારના શોરથી વધારે જોખમ અંતરના અવાજનું હોય છે. માનસિક શાંતિ એ જ તમારી સૌથી મોટી સંપત્તિ છે.